إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وهبته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله 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 ربي واجعلنا من الأخيار. ومع الواسودتي وأوصافي وحالاتي ومن دارة الأدوار واجعلنا من الأخيار. الله دواعي الحق تدعونا وحادي القرب يحدونا ويذعرنا حنينا الضار واجعلنا من الأخيار. الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فيها الفوز والنجاة فيها كل البركات تنجي من كل الآفات. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. يشفع للصدور هي نور على نور ذكر
صلي عليه وسلم اللهم صل على محمد بصلي أنا الذي همت في أواكم شوقا وأرجو وفاء عهودي اللهم صل على محمد إذ أنكر العاجلون وجدي فأدفعي في الهوى شهودي اللهم صل صلي عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب بأن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في فضيلة طلب العلم النافع وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الملائكة لا تدع أجنحتها لطلب العلم رضا بما يصنع وقال أيضا لأن تغدو فتعلم بابا من العلم خير من أن تصلي ألف ركعة إلى آخر قول رسول الله كما قال رحمه الله تعالى وقال به أمين أما بعد Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah jualah pada pagi hari Jumat yang mulia ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah di tempat yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuk kepada kita. Semoga kita diberikan oleh Allah kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu sampai kita kepada pasal fi fadilati talabil ilmi nafi'i, yakni satu pasal pada menyatakan kelebihan orang-orang yang menuntut ilmu yang memberikan manfaat. Ilmu yang memberikan manfaat ini adalah wajib kita tuntut. Setiap muslim laki-laki, muslim perempuan wajib menuntut ilmu yang memberikan manfaat untuk keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semuanya amal dan ibadah itu adalah dengan ilmu. Amun kita beramal dan beribadah kada berilmu, amal dan ibadah kita itu ditolak.
Kenapa? Karena kada sesuai lawan syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini kan ada basi ya, kita tuh dalil. Ada basi petunjuk apa? Al-Qur'an. Kemudian hadis Nabi, kemudian ijma'u ulama. Jadi amun di luar daripada itu jangan kita amalkan bahasa kitanya. Itu bisa menyesatkan dalam masalah urusan rohaniyah kita. Ya nang akhirnya bukan Allah yang dekat, bukan Allah yang parak, tapi iblis dan setan yang parak, segala jin. Nah, itu biasanya itu kan apa? Karena inyaba amal ibadah itu tanpa ilmu yang memberikan manfaat. Kan ilmu itu kita dapat lawan guru. Dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai tabi'in, tabi'in sampai sahabat, sampai lawan Rasulullah. Jadi sesuatu ilmu yang memberikan manfaat itu ujar kita terus menerusnya sampai lawan Rasulullah. Nah, ini wajib kita tuntut. Adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberikan manfaat itu, maka sebagaimana Rasulullah menyampaikan lawan sabdanya, innal malaikata la tad'u ajnihatiha li talabil ilmi ridan bima yasna'u. Bahwasanya para malaikat itu ia merendahkan akan sayapnya agar kita mengurak daripada sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu, karena sangat suka ia dengan perbuatan itu. Jadi setiap orang nang tulak ke majelis, tulak ke apa, jadi kita nuntut ilmu, malaikat itu menghuraikan akan sayapnya, jadi kita mengurak. Karena ini senang lawan orang nang menuntut ilmu itu. Ilmu ini kan sifat Allah. Atau jadi kita itu orang nang memegang, orang nang berisi ilmu itu pasti dimuliakan Allah. Kenapa? Karena sifat ilmu itu adalah mulia. Itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang memiliki ilmu itu pasti orang itu mulia. Siapapun orangnya, baik lelakian atau bibinian, itu kada jadi masalah. Banyaknya kan bibinian itu jadi wali. Rabiatul Adawiyah kan jadi wali. Orangnya padahal bibinian. Karena banyak sesuai ilmu lawan amalnya. Jadi manusia hidup itu kada lain dan kada bukan dengan sebab ilmu dan amal. Kita ada mempunyai ilmu. Kita pernah mendengar umpamanya. Di dalam Al-Quran itu Allah menyampaikan firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innal qulub. Allah berfirman dalam Al-Quran, hai orang-orang yang sudah beriman. Ya seperti kita ini kan kita percaya sudah bahwa Allah Ta'ala itu maha ada. Mana dalil atau bukti adanya Allah? Kita melihat seperti Allah menciptakan langit. Allah menciptakan bumi. Allah menciptakan antara langit dengan bumi. Nampak dan jelas kita lihat. Ini sebagai dalil. Ya kita menyatakan bahwa Allah itu maha besar. Allah itu maha kaya. Sampai saat ini kita kada lagi pernah mendengar orang mulah langit. Adalah. Nah, maka Allah menciptakan langit di 7 lapis. Kalau mau ada punya tihang kada ada. Coba kita mulai jamban. Kan halus ya oleh jamban tuh. Amun kada betihang runtuh. Kenapa kita kada kuasa. Nang maha kuasa tuh Allah. Nah, jadi itu melihat kita di langit ialah kebesaran Allah. Melihat kita di bumi inilah kehendak daripada Allah. Allah menciptakan di bumi ini kan macam-macam. Ada nangkawa kita lihat, bandanya pun ada, kedudukannya ada, tempatnya pun ada. Ada yang diciptakan Allah. Barangnya itu kada kita lihat, cuma kita rasa. Ada juga Allah menciptakan. Baunya kita merasa, tapi barangnya kada dilihat. Nah ini ciptaan Allah. Maha besarnya Allah menciptakan sesuatu itu agar kita bisa ingat lawan Allah.
Kita kawa berjalan, alhamdulillah. Kenapa jadi kita kawa berjalan? Allah memberi kita lawan betis. Allah menciptakan betis kayak itu dan kayak ini. Macam-macam. Ada yang betis panjang. Ada yang handap. Ada yang tak kaliwai. Macam-macam. Kalau jadi kita melihat orang tak kaliwai itu berjalan, alhamdulillah aja kita. Aku nih kada. Sudah kasihan itu diciptakan Allah kayak itu supaya aku melihat nih. Betapakah kayak apa nikmatnya Allah memberikan kita sempurna. Telinga, kupingnya ada. Telinga ini muka ada kuping. Bisa hahaha terus. Ya, ya apa los dia kita. Nah, alhamdulillah pula Allah menciptakan kita nih sebagai manusia. Nah, kayak Allah mau menciptakan kita kayak hidung. Alhamdulillah luangnya tuh ke bawah. Jangan luangnya ke atas kayak hari hujan. Bisa lamas kita. Allah menciptakan kita bibir, mulut nih. Ada betulang. Di betulang ada kau pandir kita. Merasa meraba sesuatu itu kita ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang adalah hendak menghampirkan diri lawan Allah dengan secara asmanya. Jadi ada juga orang menghampirkan diri itu kepada Allah dan mengucapkan asma. Seperti zikir, tasbih, sholawat, istighfar. Apalagi kan di berkenaan di hari Jumat. Kita ini kan sudah masuk bulan Dzul Hijjah. Kada berapa lama lagi orang di Makkahul Mukarramah melaksanakan ibadah haji. Kita pun demikian juga. Bayu kita akan disuruh kita puasa mulai hari Tarawiyah 8, Arafah 9. Disuruh kita berpuasa. Berpuasa apa? Sunnah. Karena hari tasyrik pulang kita disunnah muakadahkan bagi orang yang ada kemampuan bakurban. Kurban itu bukan sapi aja, termasuk orang yang ada mempunyai kelebihan. Oh kebetulannya banyak besi baju karena pakai jo mamanya. Nah bakurban daun baju. Ada orang besi apa tapi bakurban dengan tapi. Ada orang besi duit dengan duit. Itu juga kurban. Tapi yang paling istimewa itu ialah kurban dengan sapi. Satu bulu daripada sapi itu ya karena merupakan kita lawan dunia, lawan isinya. Kaulah kita menghitung bulu sapi ini tuh. Nah, itu artinya besarnya pahala orang melaksanakan kurban itu. Satu titik darahnya ke permukaan bumi diampuni Allah dosanya dan bumi memintakan ampun kepada orang yang berkurban itu. Kita nih berkurban, emas sapi itu kan ini satu titiknya darahnya segayung barak. Nah, kemudian Allah memberikan satu suapan daripada orang yang memakan daripada daging kurban itu. Kita beri kalau kurban, makanya kurban itu sunnah dibagi. Nah, lain akikah. Akikah itu kan sunnah kita masakil, kita selamatkan. Itu untuk keselamatan di diri kita. Kalau kurban ini untuk kita bantu bertunggang pada saat di yaumil mahsyar. Maka oleh itulah kalau orang berkurban, banajar itu harus tahu namanya belihakan itu. Dengan apa? Wakilnya, bawakilnya kita. Dan nang banadar itu kada boleh memakan. Nya nazar. Kayak apa jar? Najar itu jar. Nah, aku nih mau kainana. Kuliahan duit, kalau aku nukar sapi, aku banadar berkurban aku. Nah, sampai saatnya aro, soalnya banyak kusi duit. Lalu sini berkurban, kada boleh sini makan sedikit pun kada boleh. Diberiakan sebarataan. Nah, kayak itu tuh. Maka oleh itulah kurban itu kita bahasa kita jangan sembarangan. Kenapa? Karena Allah jar mengadakan tunggangan kita karena wakarnuha zahaban. Tanduk itu terbikin daripada emas. Bertatahkan muntiara. Bulunya aja kita diganti dengan emas. Jadi bulunya sapi itu emas. Sekedupnya kita keandakan kita berduduk.
itu terbikin daripada emas. Sekeduk jurang nyambat bahari itu keandakan kita duduk. Maka istimewanya lah suatu tunggangan itu bagaikan kilat menyambar. Kan kada kayak sapi nang di dunia ini, Pang. Amun kayak sapi ini kira banyak orang kedua ini menunggang. Nah, dirubah secantik rupa jar tunggangan pada saat di akhirat karena ialah kurban. Makanya berkurban jangan sembarangan. Orang bisa aja nyembelih kurban. Menyembelih itu nyaman aja, mbak gantal diam sudah. Tapi dengan cara, nah itu kan ada cara. Sama aja kayak orang sembahyang kan ada caranya. Orang bajakan ada caranya. Orang tolak haji, orang bahaji itu ada caranya. Semua itu ada jangan cara, jangan sembarangan. Biasa kitanya adalah mulai apabila tanggal 10, 11, 12 sampai tanggal 13. Itu kita korban itu. Kan tanggal 10 itu hari raya. 11, 12, 13 itu hari tasyrik ngarannya. Nah, di situ orang asik-asiknya melakukan jumratul aqabah, ula dan usta. Ada yang memakai napar awal, ada yang memakai napar sani. Amun kita hanya sekalian aja rugi kita mau buat napar awal. Kalau Pak napar awal itu kan kita tak menutar kita akabah. Amun kita ke Makkah, tawaf kita sa'i cukur. Nah, selesainya. Tapi buat bebulik pulang. Menutar Jamratul Aqabah, Ula dan Usta. Kemana? Ke Jumrah, ke Mina. Ini orang napar awal rugi. Kita belum tatur di tahun akan datang. Jadi aku mengambil napar sani. Napar sani itu kita mulai Jamratul Aqabah dulu. Karena esok kita melutar tiga jumrah. Aqabah, Ula dan Usta. Sampai hari ke-13. Selesai kita baru kita ke Makkah. Maka kita tawaf sa'i cukur. Nah, halasan haji kita. Nah, itu berapa tingkatannya amal dan ibadahnya. Ini kebiasaan orang nih anak makanang nyaman terus apa regon bah kawin. Kalau kau haji nih. Ulun guru ajar. Ambil napar awal haji ajar. Bujur Bang, kamu kalau napar awal itu di Makkah tuh orang sunyi. Jadi di hotel itu seenak kayak situ. Nah, kayak itu adalah ada juga orang bapak dah guru jar. Ulun ini guru bapak dah juga lampian jar kami napar awal aja jar. Kenapa? Ulun ini mencari keturunan jar. Di Makkah kalau bina kayak Arab juga jar sekalinya. Oh, tapi macam-macam kalau ini kita orang Indonesia nih ya kayak itu. Ketujuh penampilan. Itulah kalau hendak tawaf tuh, hakun be-make up. Orang Indonesia ini bapak Arab aja ketujuhnya. Hakun lawas, jom apa aja lawasnya? Bapak sih dan sekali be-make up. Jurang bang tawaf tuh kan be-make upan. Ini macam-macam kalau. Nah ini hari 10, 11, 12 sampai 13. Nah kita di sini, ya nah kita disuruh kalau bakurban kita menjamu orang, artinya memberi makan, meminumi orang, saling ziarah menziarahi antara satu dan yang lain. Apa pulang kita menyurung tangan, berjabat tangan. Nah, pada saat itu kita berjabat tangan nilainya itu bahasa kitanya beberapa lipat ganda. Apa nih kita beratnya? Mau lurakan tangan nih. Siapa tahu sebelum kita bersalaman itu kan macam-macam kita takuyai atau menguyai kejahatan orang nih. Ini kesempatan kita di bulan hari raya Adha nih. Aku pernah menyebati si julak nih nah kayak itu dan kayak ini hilangi sih. Ulur tangan bersalaman julak ulur minta ampun julak kena. Kalau ada bukan ada kalau lagi Bang. Misal menguyasi din. Nah, ampun maaf ulun lah julak lahi ya si denhan habis dosa kita. Diulurakan tangan bersalaman itu jangan lebih abdal yang kuat itu ialah kita ucapan salawat. Jadi si ani menyuruhkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nang menyambutnya Allahumma shalli wa sallim alaika itu telah itu jawabannya penyambutan daripada salam. Ma min muslimin yatasabahani gufira lahum qabla ayyatafarraqa.
Apa juga dari kalangan orang non muslim nih, lebih baik laki-laki atau bibinian, ia berjabat tangan, bersalaman ya kita. Belum lagi menceraikan tangannya, Allah sudah mengampuni dosa keduanya. Nah, cobalah satu mati kita bersalaman tuh paling-paling ya angkat 10 menit. Mau sampai sejam orang pulang dah hapur. Ya salaman nih. Satu mati aja kalau dikiparatkan dosa kita kada gampang apalagi yang utama siapa dulu kita ahli keluarga kita, jiran tetangga kita, sanak keluarga kita, kepatuhan kita itu perlu kita. Kenapa? Karena amun kita berada di alam akhirat, di padang mahsyar susah. Kayak apa kita mencarinya? Orang mulai zaman Nabi Adam sampai karena hari kiamat sedikitlah manusianya. Kemana kita mencari? Karena ada macam-macam orang, ada yang tersiksa, ada yang dipukuli, orang macam-macam. Awalnya kita mencari kita ada dosa, maka kita amun kada menjadi kampung bisa ke dalam neraka kita. Nah, jadi tampulu belum ya kita tuh masuk ke alam akhirat. Nah, pada saat inilah kita saling ziarah menziarahi. Nah, maka justru itu kita menziarahi dari ziarah ahli keluarga kita. Tak kita biasa kayak kalau rajian tak ziarah. Mailang lon julak nih. Assalamualaikum julak, waalaikumsalam masuk di sini. Masuk ke sini mesin kesukaan dihilangi. Menyurung sini lon banyu putih. Banyu ditajau. Banyu putih lain banyu na aku apa lain menyurung si dema sin aku terima kasih nak kay kamailingnya aku di sidin aku sin latuhut ko lama di sidin latuhut to lama berarti kada betulang ati kan ako malimbayakan ika mailang syukur aku di sidin mudahan kita sehat di sidin tu doa nang lakas kabul to hancap aja aminakan doakan lagi lunjulakan mudah-mudahan tolong haji itu doa kabul. Pada saat itu doa mustajabah kabul aja kita. Tak sorong sidin. Nah minum dulu ikan aja sidin. Bah ulun pianjar kopi gin susu yang kata minum aja paling baju putih nih. Mah sakit hati sini kasihan. Cuma aja sidin sombongnya sih kemanakan pun ini. Ambil inom itu jar bi alpi dawain 1000 ubat banyu putih dah. Jangan banget orang datang suruh banyu putih ubat jar. Kata mamalar ada. Nah, susu pulang. Kan ujar Nabi kita barang siapa hendak nah itu oleh dalam tata kehidupannya masanya akan datang mendapat lamak dan manis hendaklah ia tapaul bahasa kitanya ketika pada saat tanggal 10 bulan Zulhijjah itu awalan ia meminum susu aja atau nang lamak manis apa ada bisi susu santan mulai hampir penyangitan. Nah, itu kan lamak manis juga kalau lamak manis dalam tata kehidupan ujar itu le. Kemudian kalau urusan makan kan itu sunnah kita dilembatakan. Tapi kalau minum seperti kurma kita kan sunnahkan tuh. Minum kita apa? Nang manis-manis orang lamak dan manis. Kalau orang dahulu itu karena dahulu itulah kurma itu kan sangat dicari-cari orang bahari. Itu orang bahari disimpan sidin kurma tuh setahun. Bahari kurma tuh amang kada orang datang haji kada. Itu bahari itu. Nah, bata tahun 70-an tuh. Itu juga bahari itu. Leh. Tahun 65, tahun 70 itu. Amun kada orang dari kada ada umrah. Bahari kada ada orang umrah tuh bahari. Orang tuh bahari turis. Nah, kada ada umrah wah ini. Nah, ada umrah itu kalau orang haji bahari apa? Kayak itu 2 bulan. Tulak haji sih nang ketiga nang pertama sih 4 bulan. Nang kedua itu sih 2 bulan. Bapak kapal di sini bahari itu. Wah ini apa? Parak dah. Maka kita mulai Samsudin Nur tuh. Ke Madinah tuh 11 jam. Ayo. Hampirnya dunia inilah bahalus besi kitanya. Bahalus kalau tuh. Nah. Nang alihnya ini sekali sebutin aja juga. Mencari akan duitnya. Nah. Ini kan haji nih. Roda jar banyak. Tapi jangan akun kita meroda telah. Kita haji nang ahli sunnah wal jamaah aja. Berapa? 350 juta aja.
langsung tulak sekalinya. Tapi 350 juta. Nah, tulakan sudah tanya kan? Ada apa? Ada habisnya nih. Nah, saya kamarian kalau ada salah udahlah tulakan orang. Ini kan kada lawas lagi kita nih. Jumat akan datang nih hari raya. Hmm. Ini Jumat akan datang tuh kita hari raya. Nah, jadi kita bersiap-siap juga menghadapi hari raya nih. Barang aja ada si gula, siapakan gula. Ada besi teh ke barang aja telah. Nah, kita menjaga kalau pina ada sanak keluarga kita. Bailang. Berziarah. Orang yang berziarah pada saat itu dipanjangkan umurnya. Jadi mah anak panjang umur aja kita berziarah. Bailang long keluarga. Artinya kita bailang itu dengan adab. Nah, bailang itu dengan adab bahasa kitanya. Jangan sembarangan kata telah. Dan sesuatu apa yang disiapkan oleh orang tuh orang paling kali kita merasai barang. Makanya kita kalau menyurungi orang tuh lihat orangnya dulu. Nang datang ting nenek-nenek kai-kai. Disurungi sidin bali jolong kacang. Oh ma aku jasidin sakit gusiko. Hendak kalian bahkan liur hendak banyak julak nih. Jadi disisiapakan aja kita tuh. Barang aja jebar gabin tuh kok jebar rendam sih deh. Peculuk. Amun kerupuk diculuk kan mau. Miar banyu. Nah, jadi persiapan bahasa kitanya. Beruntungnya seseorang menjelang suatu hari kemuliaan, ia bersiap untuk menyambutnya. Itu beruntung tuh orang tuh. Menikam hendak dan Nabi mendapat kesejahteraan masa yang akan datang. Sejahterakanlah suatu hari min sya'airillah. Hari yang disiarkan oleh Allah. Yang disuruh kita untuk bergembira, bersukaria dengan kita beramal. Siapa? Ya pada hari raya. Raya kurban tuh. Situ orang ada kurban. Kita kadang kau kurban, kita hadir barang melihat. Apalagi kita menolongi pulang kawah. Mulahakan banyu umpamanya. Kasihan orang namanya yang itu. Paluh kayu jagung. Kadang-kadang mulahakan banyu. Kita umpamanya mulahakan banyu, itu pahalanya sama orang berkurban. Berapa dapat pahala kurban? No, kada gampang itu teleh. Artinya orang yang musta'inu billah fiha hajal yaum. Pada suatu hari yang mereka itu melaksanakan jadi kita kurban. Kalau umpat kita di situ, insya Allah kita menolong orang bisa dapat dagingnya. Nah itu telah. Itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonganlah kamu untuk berbuat kebaikan, berbuat takwa. Jadi kita tidak ada kobak kurban, barang aja kita menyaksikan barang, kita menolongi barang. Nah, kayak itu telah dapat juga kita pahalanya. Setitik daripada darah yang kita kurbankan itu sampai ke bumi yang ketujuh memintakan ampun. Nah, kukunya dibikin oleh Allah karena daripada emas bertatahkan muntiara juga. Itu kuku sapi ini tuh tanduknya dibikin daripada emas. Matanya daripada jubatin hadrojan. Mata itu dibikin daripada jubratun hadrojan kita tuh jamrut dia kita sini kalau nah keindahannya tuh luar biasa. Ekor tuh diberikan oleh Allah daripada adalah emas bertatahkan muntiara. Sekali kita menunggang nikmatnya itu aja kita terasa. Mulai ujung rambut sampai ujung tumit menunggang yang diberikan oleh Allah tadi tuh. Orang masa hidup dan dunia berkorban. Nah ini dia tunggangan orang menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Berapa lawasnya? Naik 1000 tahun. Datar 1000 tahun. Turun 1000 tahun. Kan jembatan naik ke dulu, naik blok kayak itu. Nah 1000 nih, tidak datar 1000, turun 1000, 3000. Maka apa itulah. Karena ada yang berjajak, dabo, jatuh gugur, pas ke neraka.
ada yang separuh gugur, ada yang saparapat lagi gugur. Itu bagi ringan non amal dan ibadah seseorang hamba. Maka oleh itulah nang orang batunggangan nih. Nya kada melihat kayak pelajam betul siratal mustaqim jar. Nah, kenapa nyebah batunggangan bagaikan kilat menyambar. Kada melihatnya di yaumil mahsyar. Nah, orang sedang bertimbang macam-macam. Kan karena kita ditimbang. Amal baik, amal jahat itu ditimbang. Makanya kita nang sur situ, sur sini itu tuh ada catatan. Karena itu ditakuni kita. Oh ikam hari anu, tanggal anu, jam anu ikam kasana itu perluan apa ikam? Soalnya nyuntanin talu orang. Nah, labar. Labar itu diajar oleh bukan malah malaikat. Malaikat tuh kada di dikitannya. Nah, beberapa ribu malah malaikat. Nah, maka untungnya lah masa hidup dalam dunia kita sempat apa aja kita tuh menyempatkan waktu. Seperti kayak nuntut ilmu nih nah. Hari Jumat ini hari kemuliaan, hari yang diganjar oleh Allah amal dan ibadah seseorang hamba. Berapa lipat gandanya nih? Kemudian kata Nabi kita li anta gudda fata'allama baban minal ilmi khairu min an tusalliya alfu raka'atin. Sesungguhnya bahwa berpagi-pagi seseorang kamu maka ia belajar ia akan satu bab daripada ilmu. Nah kita nih berpagi-pagi berisukan nih. Itulah ke majelis ilmu mendengar kita petuah-petuah ilmu seperti Nabi kita menyampaikan dengan sabdanya dalam satu ilmu. Lebih baik daripada kita sembahyang 1000 rakaat. Nih yang kita dudukan nih. Sembahyang kita 1000 rakaat. Abdal pahala ini daripada kita sembahyang 1000 rakaat. Siapa sanggup sembahyang 1000 rakaat? Nang sembahyang 23 rakaat nang tarawih itu gitu. Hahaha. Wajar mengibah lawan makanna. Karena bagi pas angin langgarnya. Imam pulang hambat membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia. Isuk aku ada melanggar lagi aku jadi. Nah ya tuh. Han lebih baik pada ibadah sembahyang 1000 rakaat. Berapa pahalanya itu? Kada kawa ternilai, kada kawa kita menilai pahalanya itu. Inilah keuntungan orang lama nuntut ilmu. Amun kita di rumah kada tantu kita baca yasin. Kada tantu kita berzikir. Kada tantu kita bertasbih bersalawat kada tantu. Jangan apakah di rumah inilah. Makanya itulah kita bahasa kitanya memang kebaikan, kesenangan, kebahagiaan itu memang kita. Kalau kita anak senang ya kita. Anak sangsara ya kita. Kitalah yang membawa diri kita. Kita ini kan setiap orang hidup pasti mati. Jadi kita ini beretan camat. Apa aja calon mati. Orang hidup pasti mati. Matinya manusia kemana? Nah, ini justru itulah. Kita merenungi kematian itu yang kita bisa rasakan tak ada menitiskan air mata. Coba kita lihatlah. Apa dah luasnya kubur? Paling luas itu kan tangan 2 meter. Ada luas paling-paling 45 cm. Lah, itu aja kalau panjangnya ya tanggal 2 meter lebih. Itu aja. Apa di situ kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Kita ditakuni marabbuka siapa Tuhan ikam? Waman nabiyuka siapa nabi ikam? Wama kiblatuka di mana yang arah kiblat? Man, waman ikhwanuka siapa ka saudara ikam? Saudaraku jar Kristen lah barang. Diajarnya. Nah, ditakuni itu kita kada gampang itu telah. Nah kayak apa aja menakuni apalagi bebanyu. Kita orang beriman wajib percaya bahwa Allah tuh mudah memulihkan roh ke jasad karena jasadnya sudah ada. Nang kadada bejasad nih kan jadi satitis air mani abah, satitis air mani mama, bakumpul dua nito menjadi segumpal darah, menjadi sekumpal daging, menjadi bentuk manusia. Lahir ke dunia kan kadada kalau pang ada istilah bertampa-tampa kada jadi manusia.
Apalagi yang sudah ada ini mudah Allah memulihkan rohnya. Mudah. Nah, di sini kewajiban percaya kita. Banyak cerita-cerita di zaman-zaman dahulu itu. Orang terkadang kan kada percayanya kayak apalah aja. Nah, itu kita secara manusia memikirkan kayak itu. Ini kebesaran Allah dan kekuasaan Allah kada kawa kita menitiksi, kada kawa. Seperti dulu itu kan ada ngarinya Nuaim. Nuaim ini sahabat Nabi. Ini ketujuh menggembirakan Nabi. Nabi tertawa sih dia. Sampai-sampai Nuaim ini kelucuannya leh luar biasa. Orangnya peminum, pemabuk. Orangnya tapinya lo Rasulullah tuh luar biasa. Ketujuh menggembirakan Rasul ini sampai tertawa Nabi tuh. Kalau lucuan si Nuaim nih. Aku aja Nabi pas meninggal Nuaim. Nabi memandii, cobalah luar biasa, baru pemabuk. Nabi menyembahyangkan, Nabi mengantar ke kubur, coba Nabi aku udah ngarakan pangkai apa ini nih. Nuaim ini berhadapan lawan Munkar Nakir. Orang bulikan Nabi tinggal. Nabi mendengarkan sini di atas nih kayak apa nyoba hadapan lawan Munkar Nakir. Datang Munkar Nakir. Ya Nuaim. Labbaika ya Nuaim. Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Allah Rabbi. Jalla jalaluh. Hajarun kerja malaikat. Kalau kata takun ini orang nih. Ini ada orang. Waman nabiyuka, siapa nabi kamu? Tuh ya Rasulullah di atas lagi jar. Rasulullah aja di atas kita tawa Nabi sampai dalam kubur tuh. Nuaim ini menawakan Nabi. Tawa Nabi kita. Hadam lu Munkar Nakir itu ya Rasulullahnya di atas ya. Man, ayo telah orang lucu. Tapi luar biasa. Kita pun hendaknya kayak itu juga. Jangan selalu sedih, jatuh di dunianya sedih, di akhiratnya malarat, dikubur tegapit. Na'udzubillah. Nah, itu kan na'udzubillah kita apa yang kita usaha bahimat nih. Turun sebelum subuh. Nah, zuhur kasibukan. Asar keuyuhan. Maghrib di jalanan. Isya taguringan. Subuh malandawan. Nah, namanya kita bawa karena di hadapan Allah itu lebih baik ya apa daripada binatang. Kan manusia ini tidak kayak binatang. Amun binatang itu kan ya bebas. Kenapa jadi bebas? Nah, ya kan kada diberi akal binatang tuh. Binatang tuh bakal kada kau kita beli sapi. Kada kau beli ayam. Kada kau kita menyanyi haruan. Ini bakal. Nah, itulah artinya bahwa binatang itu kada dilebihkan seperti kelebihan manusia. Makanya manusia ini dilebihkan oleh Allah. Apalagi orang beriman. Nah kayak kita nih. Berpaculah kamu masih hidup dalam dunia aja. Mengambil suatu kebaikan yang lebih besar daripada nih nilainya. Apa yuk? Ya ini menuntut ilmu nih. Kan menuntut ilmu. Duduk kayak ini aja. Kalau kita duduk satu saat di majelis ilmu lebih baik pada ibadah 1 tahun. Sangguplah kita ibadah setahun. Maka oleh itulah di majelis ilmu ini banyak godaannya, banyak kerayuannya, banyak kesibukannya. Nah, kadang-kadang kan ada asal apa-apa, cuma waktu masih ada sekalinya. Kamban kehilang. Enggak ada tapi kata porok. Kalau ada jadian sandal kata porok. Nah, itu telah ditimbang tuh godaannya. Karena iblis itunya sangat marahnya lawan orang yang berada di majelis ilmu. Sampai-sampainya di majelis ilmu itu nya pasang senjata. Apa aja nanti senjata ikan? Aku Muhammad Taimun ada majelis ilmu itu kok indah tangan setangan aku pasang senjata. Nah, apa aja bisa senjata ikan? Pertama kursin. Kursin itu jadi itu bakul. Nang kedua tuh sarsarin, paruden. Aja Nabi lucu ikam nih. Ke majelis ilmu nih menggoda orang nang dibawa bakulon paruden. Kayak apa ya menjadi menggunakan ada orang kalau bom kah, senjata kah. Itu Muhammad aja orang bukan. Tapi kalau ke bawah bakul lawan paruden di orang malah lebih diam. Kayak apa yang gunakan? Karena Muhammad ku bujuk, ku rayu karena waktu di Belumba sebagiannya tulak. Karena Muhammad gandal bara amal ibadahnya. Tapi nya dapat petunjuk Allah karena kawan Muhammad ku menggoda.
Sehingga apabila sampainya kena ke majelis itu, dia kuliah hati kena. Yang aku bawa bakul tadi. Kuliah hati karena mana orang pina mendangarakan nih. Kalau kopi kena kepala tulun bakul. Yang ngantuk tuh kalau lihat, jujur mengantuk. Padahal di rumah ada ngantuk. Dia bilang mengantuk, ada dia aduh kebijakan bakul. Nah, itu iblis kalau kurang ajar ini. Besok kan orang. Karena mau teh kuliah pulang mana pina rapak sila. Mendangarakan orang bebacaan. Wah anak-anak parudan dibaburit. Itu iblis anak kebaburit apa? Panas burit. Mun bakisah maka setengah hari panas kada terasa panas. Tapi di majelis ini di anak parudan baburit. Biar panas tuh sang kisor. Apalagi ada penyakit gandalan begini. Nah, itulah artinya pahalanya tuh gana karena godaannya itu besar. Jadi kita godaan itu banyak. Itulah kelakuan apa iblis dan syaitan. Kemudian daripada itu pula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi takaffalallahu taala lahu rizqahu. Orang yang menuntut ilmu itu Allah dia kita mencukupakan baginya itu dengan rizkinya. Jadi orang yang menuntut ilmu itu Allah mencukupakan lo rizkinya. Ini memang benar. Terjadi lawan kita pribadi. Kita bahari dengan kawitan susah payah. Kenapa susah payah? Dan sanak 13. Gabian bahuma aja kan kawitan tuh. Cukup-cukup makan setahun ke setahun tuh aja. Nang keseharian apa adanya aja. Malimping. Kenapa nang dilimping? Intalo. Niurnya karena urusan sabigi. Malara kan kayak apa? Anak atau udah lara. Orang bahari itulah. Kayaknya pulang tadi nila. Karena barasnya sedikit. Dahulu tuh batanam jawau. Bacampur lawan jawau. Untung aja bang bahari itulah kalau kayak wah ini. Kita merasa bahari itu mama tuh bertanam jawa di muka rumah. Cocok sini kayak itu karena airnya subur. Bah disungkal babungkah. Wah ini tanam di muka rumah sebelungkar. Bapak firma jam nanam di tengah ini aja. Kayak itu kalau lah. Bertanam waluh bahari. Malayap ke rumah. Waluh tuh berbuah. Berbuahnya bahari undur tuh ya juga. Bahari. Itu campuran makan bersama-sama bila tak lambat saya kong ke depan itu dibagi tuh intalo tadi dihiris-hiris lawan orang bahari itu kan mau culas londak sana amun wah ini bisa ada malah ngaup kira-kira nah bahari kan adep londak sanak dan sanak ading londak sanak tuh kada wani apalagi long kawitan tuh kada managor menghiti kita aja hancap tuh buka mun wah ini kita tabun ciling mata si dulu-dulunya kan lain kalau wah ini makanya kan kita disuruh oleh tatayyabatil majalis wal mahafir ada kalau tuh kita maulidan makanya maulidan jangan tahu baca aja apa garang itu harumilah oleh kamu tempatmu agar bisa kau mendapat kebahagiaan daripada adalah kesenangan ya. Bujur. Kita lah di rumah tuh nah ada pengharum lain daripada kadada. Pak masuk bau tai cucing rumah. Wahin nang masuk. Nih, yuk kita harum malaikat datang, para roh ambia datang, para wali itu datang. Maka membubuhkan doa. Nah, makanya kita kan sunnah kita bahasa sapo. Beberesih ke bahasa kita. Balap itu kan sunnah. An-nazafatu minal iman ya Nabi. Bahwasanya orang yang suka beberesih itu separuh daripada iman. Cuman mengatakan kalau malam Jumat jangan bahasa sapo. Bahasa sapo aja anda kehiga aja dulu. Nah, yang digugurakan ke bahasa kita. Sama bebasuh itu bila kita kata basuh random. Jangan dilihatkan. Kenapa? Karena dikucupin oleh setan. Lalu nang piring bakas kita tuh ke depan lagi ya berisi nasi. Karena dikucupinya oleh iblis dan setan itu.
Kayak dia direndam. Mereka saruh basuh tadi. Rendamnya kalau basuh. Nah itu telah. Ya biasanya apalagi pindah mata mengantuk, kanyangan tuh mengantuk aja. Lalu kalau besok landam, nah itu telah sama banyu-banyu nang bakas kita inilah umpamanya apalagi banyu nang pecang cagar minum cagar bemasak tuh kopi paling kadang kita kalangi lawan kayu demikian juga wisi-wisi kita itu kan kalau bisa tuh kopi nah atau andak ada gayungnya itu anak ke dalam apa ke dalam gayungnya itu banyak ada dia bisa cukupnya umpamanya ini aja bisa dikamihinya oleh syaitan itu pak kita basuh harap kami syaitan kita basuh ya gatalan macam-macam jar kayak itu kita ceritanya tadi kita kan udah melihat bang nah itu tuh makanya kita setiap masuk ke dalam WC itu kita wajib apa sunnah berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobaisi. Nah, jadi orang yang rajin menuntut ilmu itu dijamin oleh Allah Ta'ala apa rezekinya. Kalau secara akal nih lah, kalau secara akal kita hitung dengan apa akal kita manusia, bingung kita, bingung, amun kita menghitung cara manusia. Kurang bahari kan kada ada anak saikong 2 3 berapa aja anak pian 13 ya. Berapa mamanya saikong aja salinya. Ada malam tadi kan kalau macam rakib tadi apa di Belandian tuh. Jurang julak pian ini berapa umur aku sih lebih 80 lebih dah umur aja sih din. Berapa ikong bini 3 sih din. Anak lebih bini lagi jangan nyuruh aku nak aku aja sih din. Jadi lucu juga sih din. Banyak anak sidin. Banyak sih mesti anak di sidin. Aku ini banyak anak di sidin. Sini ini anakku juga aja sidin kayak itu. Nah, pian merasakan jonang banyak anak kalau sedikit anak tuh kayak apa? Ujar sidin awalnya muyak. Kedua tak kuyak aja sidin. Mencari akan makan bahan aja sidin. Tapi Mbah tuh aja sidin harau seorang inak sekalinya aja sidin. Mana udah anak nih. Ada apa bilang bah berduit ya nah bah duit najar jasidin tadi siapa kenya makan di sini kasihan abah pujar itu balasannya kalau jadi makanya kita anak juga yang dijijit di telinga coba dijijit telinga anak nakal jangan dicatok di kepala jar karena kanakan tuh ada pintar apalagi lontar lapak tangan kita tempeleng pada anak nih ya kan bahasa kitanya kita menjadi anak tuh jadi dibatis saja dan kisahnya dipukul itu dibatis saja menjarai itu tapi kada gencang dipukul mah abang aja menakuti aja lah kayak itu dan hendaklah aja setiap makan tuh beimbai nah kan kita makan beimbai itu berkah siapa kan dulu bukan ada iwaknya ada tambahnya ada lah piringnya ada cacapannya ada lengkap kalau sapu tangannya ada nah berkumpul makan itu berkah ayo aja berapa ekong aja orang pasti cukup seharusnya sampai orang makan berdua aja bertiga aja cukup nih makan orang berlima asa bimbai cukup tuh nah itu arti barokah maka barokah ini bahasa kitanya bertambah kebaikannya ini kita makan habis tuh bisa datang lagi yang lain itu barokah ngarannya al barakatu yazidu fi hasanatihi bermula barokah itu bertambah kebaikannya apalagi kita nih lah abang itu penyanyitan ini banyak nama kisah guru aja adalah ilmunya kadang apa gerang abang itu pengen guru aja penyanyitan sadang mandi mak surang nih mah bapak menyuruh mak menyiapkan makan nih lima itu salah andak aja bukan dia orang memai nah, makan tuh guru aja bapak kalau baikam sangit lah juga ulun nih anak sangit takutan nah kam kayak itu aja jurang kam siapakan dulu jangan kiaunya bacakan jurang kam situ bacakan syahadat tiup jurang kayak itu asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna jangannya kelihatannya sangitnya
Apa jadinya di jambi-jambi apa ini jadinya. Jadi siapa? Kalau Mbah Tutong siap, silakan makan, Bah. Makanan apa? Nah, siap sudah. Ampis juga Mbak Mamai. Mun ya sudah duduk, siap belum naik ke semua mai jurang itu. Kita saat membaca syahadat. Kerjakan juang syahadat. Sekalinya seminggu datang pulang, jurang acil ini. Petapon pulang kali lili. Oh guru, terima kasih guru lah, jar aku bijajah aja lawan kamu. Dari sini tuh orangnya, setia kami guru apa guru aja. Semingguan ini jar. Malah jamah jar. Oh nih, jani banyak nih jar. Tuha, nih jar. Nah, ke pasar nih jar, aja duit kita jar bari orang. Lagi lu mana bisa dulu jasin kayak itu. Ya kalau tetap bukti orang itu biar, nah, itu pasti akan jar bahasa kitanya menapati suatu kebahagiaan dan kesempurnaan jar karena syahadat itu kan sempurna. 2 kalimat syahadat itu sempurna. Jadi kita hakikat kita dengan sempurnanya syahadat berkat aku baca syahadat dan sempurna juga kami. Nah, artinya sempurna dalam kehidupan dunia, sempurna dalam kehidupan akhirat. Nah, ini tuh kalau kita cari. Nah, kadang alih itu ilmunya. Anak kami cari minyak kukang kah? Nah. Kalau pina orang Jakarta akan begitu. Orba pagut dah. Ini kayak kukang tuh. Kemarin juga orang bawa minyak. Guru jar. Meninggal binipian aja. Ulang tak mata kacut pengen jadi pomaan. Berbunyi HP. Bajar. Bahaya anu jar kai jar. Bini kai meninggal. Aku tak kacut jadi jar. Matiku mamaku tak kacut ulun jar. Astagfirullahaladzim. Aduh apa bujur kan? Iya kai di berangas jar. Astagfirullahaladzim jar. Hanya jar. Pak ampir lu gue penjar paman acep lu naik ya. Nongka pada pian sini jar. Ini ada minyak pian jar. Aduh, jualan nih. Alah, jual minyak nyong-nyong nih. Oh, apa jauh nyong kita. Aku jangan ada bisa beli minyak kan. Ya luncur dah dulu. Lucu kalau kan. Kakak itu adalah dari Anujar, dari Dayak mencari majurang ini. Kadang sebelum luncuran kayak itu jurang nang nyatanya kita masuk surga barabataan bayi-bayi jurang kayak itu aja dah. Ba'amal dan beribadah beserta ilmu. Nah itu ya yang lebih utamanya kita menuntut ilmu ini kan dijamin oleh Allah Ta'ala rizkinya dari jalan bermacam cara. Allah itu maha kuasa. I'lam kata wilauli kamu, kata Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah dalam kitabnya At-Tanwiru fi Isqatil Tadbir. I'lam annal ilma haisuma tukasaru fil kitabil ajiz. Was sunnati innamal muradu bil ilmi annafi'ul ladzi tuqarituhu al haqiqatu wa takfilahu al makhafah. Insyaallah minggu datang kita sambung nih. Ini kata Syekh Ibnu Athaillah. Nah, ini tentang masalah ilmu. Mudahan karena kita dapat menyambung pulang insyaallah minggu datang. Amin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Shiratal mustaqim shiratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Wa'fu 'anna ya Allah, wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allah. Allah. Besar gue. Ano, balik itu bentar. Basah. Sih, itu susah aja. Jam berapa guru? Jangan subuh putih.
Padahal buahnya. Tabanya penahan. Ya. Bukan sudah mas berpupus. Nah Memang kita kalau bulikan lakas kadang kan. Lain pada minggu sih. Nah, ini makan mana? Anak lu minta dimakan supaya dia dapat. Nah, sudah. Ini tampuk. Ya, Allah.